بالکل ناظرین، میں اس وقت جو قافلہ ہے ملک مظہر رشید خان صاحب کا، وہ قافلہ دریا کے اس پار پہنچ چکا ہے۔ یہاں پر جو ایک قافلہ ہے وہ ایک بہت بڑا جلسہ جو سرور جٹ ملنگ صاحب ہیں انہوں نے یہاں پر ارینج کیا ہے، اور یہ جلسہ جو ہے یہ جو میاں گگا جٹ صاحب اور میاں اسس جٹ صاحب ان کی زیر نگرانی یہ اس جلسے کو رکھا گیا ہے، اور یہاں پر جو یہ دوست احباب ہیں وہ سب یہاں پر کثیر تعداد میں اس جلسے میں شامل ہونے کے لیے یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر جو تمام تر جو دوست ہیں ملک مظہر رشید خان صاحب وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، تو یہاں پر ایک بڑی تعداد جو ہے اس جلسے میں شمولیت کے لیے پہنچ چکی ہے۔ بات کرتے ہیں سب دوستوں کے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، جو دریا کے اس پار جلسہ ہو رہا ہے یہ میرا خیال تاریخ میں پہلے جلسہ نہیں ہوا آج تک، تو یہ اپریشیٹ کرتے ہیں جی آپ کو اس پہ کہ آپ نے ہی یہ جو ایک روایت ہے وہ توڑی ہے کہ آج تک یہاں پر دریا کے اس پار جلسہ نہیں ہوا۔ یہ میاں گگا صاحب اور میاں اسد صاحب جو ہیں ان کی زیر نگرانی جو بڑا جلسہ اس کا تاریخی جلسہ اس کا انہوں نے انعقاد کیا ہے، تو دریا کے اس پار شہر میں تو آپ نے بہت کمپین کی ہے، آج یہاں پر پہنچے ہیں تو کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصوری صاحب، میں بہت مشکور ہوں میاں محمد حسین صاحب کا۔ آج ہم ان کی یونین کونسل کو وزٹ کر رہے ہیں، یونین کونسل رکن پورہ کو، اور رکن پورہ کے جو دوست ہیں انہوں نے آج ہمیں یہاں پہ مدعو کیا ہے، ان کے بلانے پہ ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں، اور میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی محبت کے ساتھ اور اتنا وسیع انتظام کیا ہے جلسے کے لیے، تو ہم کیوں نہ آتے، ہم بڑے ان کے ممنون ہیں۔ اور میں یہاں سے گزرتے ہوئے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے لیے تو تفریح ہے جن لوگوں نے کبھی کبھار آنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے بڑا یہ باعث تکلیف ہے، یہاں پہ گھنٹوں لگ جاتے ہیں یہاں پہ دریا کو پار کرنے میں، اور انشاءاللہ میں اس کامیابی کے بعد یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان دوستوں کی یہ جو تکلیف ہے اس میں کمی کے لیے جو کر سکا کروں گا انشاءاللہ۔ جی مطلب صاحب، وہ لوگ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بہت اچھی بات ہے جی۔ بڑی توقعات ہیں جو اس دریا کے اس پار رہنے والے جو عوام ہے، یہ بہت سی توقعات ہیں ان کو کہ کوئی ایسا مسیحا آئے اور ہماری جو تکالیف ہیں، جو تکلیفیں ہیں اس پر اپنی نظر شفقت کرے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرے ساتھ میاں گگا صاحب موجود ہیں جی۔ آج کا یہ جو جلسہ ہے، یہ جو تاریخی جلسہ ہے جو انہوں نے انعقاد کیا ہے، یہ اہتمام ان کی زیر نگرانی ہے جلسے کا، تو میاں گگا صاحب بہت بڑی بات ہے جی کہ آپ نے آج یہاں پر جلسہ دریا کے اس پار آپ نے آج تک کسی نے نہیں رکھا، اور آپ نے جناب یہ ریکارڈ بھی توڑ دیا، بڑی بات ہے جی۔ کیا کہیں گے جی؟ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 2 ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 302 ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਲਸਾ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਖੜੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਵੀ ਜਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਸਾ ਤਰੀਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਲਕ یہ میاں صاحب یہ آپ کی محنت ہے، دن رات کی محنت ہے، ایسے یہ جلسہ نہیں ہو گیا، یہ دریا کے اس پار ایسے جلسہ نہیں ہو رہا، یہ آپ کی دن رات کی محنت ہے۔ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਤੇ ਲੱਭੈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਲੱਭੈ ਕਰਨੇ ਆ, کوئی محنت والی گال نہیں۔ اسی آج مدر صاحب دے نال ہی چلے ہیں۔ یہ قصوری صاحب، میاں صاحب ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں، میاں صاحب ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، جب کبھی ان لوگوں کو ضرورت پڑے میاں صاحب ان کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ میاں صاحب کے ساتھ واہلانہ محبت کرتے ہیں، اور میاں صاحب جدھر جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ لوگ کمیٹڈ ہیں، اور میاں صاحب جدھر حکم کریں گے انشاءاللہ وہ ادھر ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ آج مطلب صاحب آپ اس جلسے میں بھاری اکثریت سے اپنے قافلے کی شکل میں آپ شمولیت کر رہے ہیں، کوئی اعلان بھی کریں گے جلسے میں؟ انشاءاللہ جی، کیوں نہیں اعلان کریں گے؟ اگر کوئی سرپرائز سب تو پہلے سڑوں دریاؤں نہیں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم لوگ آج اس جلسے میں شرکت بھی کر رہے ہیں، اور ان دوستوں نے جتنا ہم سے پیار کیا ہے، ہم بھی انہیں جو ہم سے توقعات ہیں ہم بھی ان پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے، اور میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ جتنا ان لوگوں نے مجھے پیار کیا ہے وہ مجھے اتنی ہمت اور توفیق دے کہ میں ان کی امیدوں پہ پورا اتر سکوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر جو اس قافلے میں شریک ہیں جی، دوست اور بھی موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، واقعی آپ بھی بڑے خوش نظر آ رہے ہیں جی، ملک مظہر
के साहब के साथ, तो क्या कहेंगे? मलिक मजहर रशीद खान हमारा छोटा भाई है जी। हमें ये सादत हासिल हुई है कि हम फर्जंदे मलिक रशीद अहमद ख़ान के खादम के तौर पर यहाँ पे हाज़िर हुए हैं। ये हमारा अपना इलाका है, यहाँ हमारे अपने लोग हैं, हमसे प्यार करने वाले लोग हैं। तो मियाँ मोहम्मद हुसैन गोगा साहब, मियाँ असद साहब, ये सारे हमारे भाई हैं। तो इंशाल्लाह जो आप ये इस इलाके की तकलीफ़ की बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी पहली कोशिश ये होगी कि यहाँ तक हम वो सड़क लेकर आएँ जो मलिक साहब गंदियाँ को लेकर गए थे, जो मियाँ साहब के हलके में गई थी, वो सड़क इधर भी आए। तो हमारी कोशिश ये भी होगी कि यहाँ हम कोई दरिया पे पुल अरेंज करवा दें ताकि इन लोगों को ये मसला जो है ना इनका मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छी बात है जी। ये जब मलिक मजहर साहब जब इस हलके में नहीं आए थे, जब यहाँ पर जो आपको पता है कि धड़े हैं, जैसे जो असद रज़ा ख़ान हैं, कर्नल हाशिम लोगर साहब हैं, वो कैंडिडेट थे, तो यहाँ पर एक स्पेस देखी जा रही थी कि कोई जगह खाली है, कोई ऐसा बंदा यहाँ पर अभी तक आ नहीं रहा जो इनकी तवक्कुआत को पूरा करे। तो क्या समझते हैं कि मलिक मजहर साहब ने आके वो स्पेस ख़त्म कर दी? ये द्योता बनकर इधर आया है। इस इलाके की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे मलिक मजहर रशीद खान जो हमारा कैंडिडेट, हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि मलिक मजहर रशीद खान हमारा कैंडिडेट है। पहले तो हमें शर्मिंदगी हुआ करती थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। यहाँ पे जो सियासत है वो बड़ी डिफरेंट सियासत थी, इंतकाम की सियासत थी, यहाँ पे इजी लोड की सियासत थी, यहाँ पे मतलब थाने बिकते थे, यहाँ पे पटवार सर्कल बिकते थे। तो हमें खुशी है कि हमारा छोटा भाई इधर आया है। तो इंशाल्लाह हम इन लोगों को जितना, जैसे ये हमारे साथ खड़े हैं ना, इंशाल्लाह हम भी मरते दम तक इनके साथ ऐसे ही खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला, और इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। ये तमाम महकमों को इनका मुतहद कर देंगे। इनको मलिक मजहर खान और मियाँ साहब या मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इंशाल्लाह तमाम महकमे इस कौम के खादम होंगे। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि आज यहाँ पर एक बड़े जलसे में कितने धड़े जो हैं वो हमायत का ऐलान कर रहे हैं मलिक मजहर? कमो पेश कोई 40 तो 45 धड़े। अच्छा, हाँ जी, इंशाल्लाह 40 से 45 धड़े जो हैं वो हमायत का ऐलान करेंगे आज इस जलसे में। हाँ जी, इंशाल्लाह जी। बड़ी बात है जी, हाँ। बड़ी बात है मलिक साहब, ये बड़ी बात है जी कि आपका पहला विज़िट है यहाँ पर। आप पहले तो कैंपेन में आप शहर में रहे, तो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं, और इतने बड़े जो धड़े हैं वो मियाँ गोगा साहब ने, बड़ी बात है इसको टेलीफोन पे, जैसे भी है वो कैंपेन तो चलती है ना, चाहे टेलीफोन होती ही वो कैंपेन है। तो मलिक साहब ये बहुत बड़ी बात है। तो कसूरी साहब, मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला का करम है, फिर मेरे वालिद साहब की मेहनत है, और इन भाइयों का प्यार है। बस मेरा यही कहूँगा कि इनका प्यार है, और ये जितनी मेहनत मेरे लिए कर रहे हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनका कैसे शुक्रिया अदा करूं। बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है जी। अदा करने हैं जिन्ना तुसी आ गए थे इलेक्शन लड़िया, मेहरबानी जी, मेहरबानी। साडे कोल कैंडिडेट कोई नहीं, अल्लाह पाक सानू कैंडिडेट दिता। वही बात ना जी, वही बात कि ये एक स्पेस थी, ज़रूरत थी, जो यहाँ की हल्के की आवाम थी उनको ज़रूरत थी एक कैंडिडेट की, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा कैंडिडेट आएगा। फ़ख्र है इस बात पे कि मलिक रशीद अहमद ख़ान का फर्जंदे अर्जमंद हमारा कैंडिडेट है। हम इस बात पे ही खुश हैं। देखिए ना जी, इनके चेहरे बता रहे हैं। हम इस बात पे ही खुश हैं कि हम बाबा जी जो सारी उम्र उनका साया हमारे सरों पे रहा है, तो हम भी उनके फर्जंदे अर्जमंद के लिए कुछ कर सके। बहुत अच्छी बात है जी। ये ना जी यहाँ पर जी जो सब दोस्त हैं, ये जो एक काफ़िला है बड़ी तादाद में, ये काफ़िला यहाँ पर मौजूद है, और सब जो दोस्त हैं वो बड़े ही खुश नज़र आ रहे हैं, और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है कि हम लोग बहुत मुतमिन हैं। ये जो मलिक मजहर रशीद साहब हैं, इनके इस हलके में आने पर जो है हम लोग यहाँ पर इनके हलका में एक स्पेस थी, और उस हलके में यहाँ पर पहुँचने पर हम लोग बहुत मुतमिन हैं कि ये जो कैंडिडेट थे, जो पहले यहाँ पर जो काम हो रहा था, जो उन्होंने जो तकसीम किया हुआ था, हर मामले को, हर चीज़ को उन्होंने आपस में तकसीम डिवाइड किया हुआ था, आज वो चीज़ नज़र आ रही है कि आज वो ये जो काफ़िला है
अगर आप इस काफ़िले को देखें तो उस काफ़िले की शक्ल में ये लोग बड़े मुतमईन हैं और इनका कहना यही है कि हम लोग जो हमारी जो एक स्पेस समझते थे, जो एक फ़र्क था वो हल्के में जो जगह खाली थी वो मलक मज़र रशीद के आने पर मुकम्मल वो खाली जगह पुर हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनके साथ यहाँ पर काफ़िले पर जो उन्होंने दरिया के उस पार एक जलसे का एहतमाम किया है, जलसा इनेकाद किया है, उस जलसे में जो मैं बिल्कुल उनके साथ शामिल हूँ और आपको मुकम्मल जो तफसीलात हैं उससे आगाह करते हैं।